Hello everyone. Welcome to session 6 on negotiable instruments. This is the last session on the topic negotiable instruments. In this session, we shall discuss with the concept of endorsement, what endorsement is, and what are the essentials of a valid endorsement, and the different kinds of endorsement. To begin with, let us understand the meaning of endorsement. Endorsement means signing one's name on the negotiable instrument. So as I told in the earlier classes, that negotiable instrument includes bills of exchange, promissory note, or a check. So when a person signs on the negotiable instrument with the objective of transferring the right, in order to transfer the right which is vested with the person, such transfer of right can be done only if the holder puts his signature on the negotiable instrument. So when a person put his signature on the negotiable instrument with the objective of transferring the interest, transferring the right which he has on the instrument to another person is known as endorsement. To put it in simple words, endorsement is transferring the rights of a negotiable instrument to another person by simply putting the signature on the instrument. Now, let's say a lot of endorsements have happened on the negotiable instrument and there is no space available to do further endorsement. Means on the negotiable instrument, a number of endorsements have taken place, and to make the further endorsements, there is no space available to further endorse it. So in such cases, what can be done is a separate piece of paper can be attached to the instrument. So when can you attach a separate piece of paper to the instrument is when you want to further endorse it, you want to further transfer the right or the interest which you have in the negotiable instrument to another person. In such cases, a separate piece of paper can be attached for further transferability, further negotiation. That separate slip which you are using it, which you are attaching it to the negotiable instrument is known as allonge. So allonge is a piece of paper, a separate piece of paper which is attached to the negotiable instrument for the purpose of further transferability. So this is used only when the instrument, on the instrument there is no space available for putting further signatures. So this shall be used only when for the purpose of further endorsements when there is no space on the instrument. So you have understood what endorsement is. Endorsement is signing one's name on the negotiable instrument in order to transfer the instrument from one person to another person. And on the negotiable instrument, if there is no space available for further negotiation, for putting further signatures for negotiation, then a separate piece of paper can be used which can be attached to the negotiable instrument. That separate piece of paper is known as allonge. So we have learned what endorsement is and what allonge is. Now let's look at the essentials of a valid endorsement. To make an endorsement valid, what are the essentials required? ಹಿಂಬರಹವನ್ನು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಗತ್ಯಗಳು ಇರಬೇಕು? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಬರಹ. ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಫರ್ದರ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಆ ಹೋಲ್ಡರ್ ಯಾರಿರ್ತಾನೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ದು ಅವನು ತನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನ ಹಾಕಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಬರಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಹಿಂಬರಹ
ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಗತ್ಯಗಳು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ನಂಬರ್ 1, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆನ್ ದಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆನೆ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆನ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. Endorsement may be on the back or face of the instrument, and if no space is left on the instrument, you may use a separate paper attached to it called allonge. It should be usually in ink. ಸೊ ನೀವು ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮೇಲೇನೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಹಿಂದೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನ ಹಾಕಿ ಎಂಡಾರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಪೇಪರ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಂಡಾರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಸೆಪರೇಟ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಅಲಾಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಅಗತ್ಯ, ಇದು ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಮೇಕ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. 2, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮೇ ಬಿ ಮೇಡ್ ಆನ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ದು ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಳಗಡೆನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ನಂಬರ್ 3, it must be made by the maker or holder of the instrument. ಇವಾಗ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಬರಿತಾನೋ, ಮೇಕರ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ, ದ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಹಿಸ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆನ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಂಡಾರ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಇವರಿಬ್ರು ಬಿಟ್ಟು, ಮೇಕರ್ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ಡರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಅದನ್ನ ಎಂಡಾರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಐದರ್ ದ ಮೇಕರ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ ಇಟ್ ಬೈ ಪುಟಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್, ಅಥವಾ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ, ದ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಅವನು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ ಎಂಡಾರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಇದನ್ನ ಎಂಡಾರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಂಡಾರ್ಸರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಎಂಡಾರ್ಸರ್ಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಥಂಬ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಥಂಬ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಹಾಕುವಾಗ ಅದು ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಥಂಬ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್. ಇಫ್ ದ ಎಂಡಾರ್ಸರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಸೈನ್, ಆವಾಗ ಥಂಬ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ 5, it may be made either by the endorser merely signing his name on the instrument, or by any word showing an intention to endorse or transfer the instrument to a specified person. One important essential of a valid endorsement is intention ಇರಬೇಕು. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವ intention ಇರಬೇಕು. Only then it becomes a valid endorsement. How it can be endorsed? It can be endorsed by signature of the endorser on the instrument, but the intention to endorse is compulsory. Number 6, it must be completed by delivery of the instrument. The delivery must be made by the endorser himself or by somebody on his behalf with the intention of passing the property therein. So ಇವಾಗೆ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಂಡಾರ್ಸರ್ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವನ ಪರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನ ಎಂಡಾರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅನ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಬಿಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ the value of the bill is 10,000. If you want to endorse, you have to endorse the entire bill, not part bills. You can't endorse 8,000 to one person, 2,000 to one person. ಆತರ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಬಿಲ್ದು ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ, the value of the bill, the entire bill should be endorsed. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್
some of the essentials of a valid endorsement. Now let's move to the different types of endorsements. The different kinds of endorsements include general endorsement, special endorsement, restrictive endorsement, conditional endorsement, sans recourse endorsement, sans phrase endorsement, facultative endorsement, partial endorsement, and forced endorsement. Last two are generally not the valid endorsements, but still we will study these two as a part of different kinds of endorsement. Now let us go one by one. So before we proceed to these different kinds of endorsements, in all these types, I have used two names to make you understand better. I have used two names in the entire discussion hereafter. One, I have used SVM. Let's say this is the signature of the endorser. SVM is the signature of endorser. So endorser SVM ಅಂತ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿನೋದ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಎಂಡಾರ್ಸಿ. ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಂಡಾರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಡಾರ್ಸಿ. ಎಂಡಾರ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು SVM ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು, ಅವನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬರೀ SVM ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ SVM ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಡಾರ್ಸರ್. Let's say endorser is S Varun Malhotra. S Varun Malhotra ಇವನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಡಾರ್ಸರ್. ಅವನು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ SVM ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಡಾರ್ಸಿ, ಅವನ ಹೆಸರು ವಿನೋದ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಹೆಸರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಎಂಡಾರ್ಸರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಒಂದು SVM, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಾರ್ಸಿ ಅವನು ವಿನೋದ್ ಅಂತ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು. SVM ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಂಡಾರ್ಸರ್ and ಎಂಡಾರ್ಸಿ ಹೆಸರು ಬಂದು ವಿನೋದ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಜನರಲ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಜನರಲ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಜನರಲ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ and blank endorsement are one and the same. When the endorser signs his name on the back of the instrument without mentioning the name of the endorsee, such instrument is called blank endorsement. Blank endorsement ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಂಡಾರ್ಸರ್ ಯಾರಿರ್ತಾನೋ ಅವನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬರೀ ತನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಎಂಡಾರ್ಸಿ ಯಾರು ಅಂತ ಅವನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಂಡಾರ್ಸಿ ಯಾರು ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಡಾರ್ಸಿ ಆನ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಬರೀ ಎಂಡಾರ್ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್, endorser will just put his signature on the instrument, but he will not mention the name of the endorsee. This is the first kind of endorsement. Let's move to the second type of endorsement, special endorsement. When the endorser signs his name on the back of the instrument and also writes the name of the endorsee, can be called as special endorsement. In special endorsement, what happens? Endorser will put his signature on the instrument. SVM ತನ್ನ ಸೈನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಎಂಡಾರ್ಸಿ ಯಾರಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬರೀತಾನೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಟು ವಿನೋದ್ ಆರ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡಾರ್ಸಿ ಹೆಸರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವನ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಂಡಾರ್ಸರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದಿ ಎಂಡಾರ್ಸಿಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ಲಸ್ the signature of the endorser is there on the instrument, we call it as special endorsement. ಇವಾಗ ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು?
ಜನರಲ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡಾರ್ಸಿ ಹೆಸರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 3, restrictive endorsement. An endorsement which is by expressing the words prohibits the endorsee from further negotiation or restricts the endorsee to deal with the instrument as directed by the endorser. Restrictive endorsement ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡಾರ್ಸರ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಯಾರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಟು ವಿನೋದ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬರೀ ವಿನೋದ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಪೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವನು ಎಂಡಾರ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಪದ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾನೋ ಇದು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡಾರ್ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಫರ್ದರ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ ಎಂಡಾರ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಿನೋದ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಎಂಡಾರ್ಸರ್ is prohibiting the endorsee to further transfer it, further endorse it. Number 4, conditional endorsement. When payment on the instrument is made depending on the occurrence of a specified event, it becomes conditional endorsement. Such endorsement is valid and enforceable. The endorser is not liable until the happening of the event. Conditional endorsement ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಂಡಾರ್ಸರ್ ತನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪೇ ಟು ವಿನೋದ್ ಆನ್ ಅರೈವಲ್ ಆಫ್ ಶಿಪ್ ಅಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಈವೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಕರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿನೋದ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವನು ಎಂಡಾರ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಈವೆಂಟ್ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಏನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದಾನೆ ಎಂಡಾರ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಈವೆಂಟ್ ಅಕರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಡಾರ್ಸಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗವರೆಗೆ ಆ ಈವೆಂಟ್ ಅಕರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವಾಗವರೆಗೆ ಎಂಡಾರ್ಸರ್ ಲಯಬಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಡಾರ್ಸರ್ ಯಾವಾಗವರೆಗೆ ಲಯಬಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಆ ಈವೆಂಟ್ will not occur, till then he will not be liable to make the payment. ಎಂಡಾರ್ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಲಯಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಈವೆಂಟ್ ಅಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅವನು ಲಯಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆನ್ ಅರೈವಲ್ ಆಫ್ ಶಿಪ್ ಅಟ್ ದ ಪೋರ್ಟ್, ಯಾವಾಗ ಪೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಶಿಪ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎಂಡಾರ್ಸರ್ ಇವನ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಡಾರ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಯಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ವಿನೋದ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪೇ ಟು ವಿನೋದ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಸೊ ಈ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಕರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಡಾರ್ಸರ್ ಇವನ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡಾರ್ಸರ್ ತನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಅಕರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ then it becomes conditional endorsements. Now conditional endorsements kudanu valid endorsements and they are enforceable by law. Number 5, sans recourse endorsement. When an instrument is endorsed, the endorser undertakes to compensate the endorsee in case the instrument is dishonored. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಎಂಡಾರ್ಸರ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಡಾರ್ಸಿಗೆ. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ಡ್ ದೆನ್ ಎಂಡಾರ್ಸರ್ ಲಯಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಎಂಡಾರ್ಸಿಗೆ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಪೇ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಸ್ಯಾನ್ ರಿಕೋರ್ಸ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡಾರ್ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಫ್ರೀ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಫ್ರೀ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ compensating the endorsee if the instrument is dishonored. ಏನಾದರೂ
ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಂಡಾರ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರೀ ಬೈ ನಾಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಟು ದಿ ಎಂಡಾರ್ಸಿ. ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿ ಯಾರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪದ ಅವನು ಬರಿಬೇಕು. ಸ್ಯಾನ್ಸ್ ರೀಕೋರ್ಸ್, ಸ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ರೀಕೋರ್ಸ್ ಟು ಮೀ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಹಿಂದೆ, ದೆನ್ ಅವನು ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ಡ್ ಎಂಡಾರ್ಸರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪೇ ದಿ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್. ಯಾವಾಗ ಅವನು ಸ್ಯಾನ್ಸ್ ರೀಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಎಂಡಾರ್ಸರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ liable to make the payment of compensation to endorsee. Number 6, sans phrase endorsement. So in this type of endorsement, the endorser will put his signature on the instrument and write pay to Vinod, who is the endorsee here, and write the word sans phrase. Sans phrase andre enu, endorser clear agbiಡ್ತಾನೆ. No one should incur any expense on his account in respect of negotiable instrument ಅಂತ. ಸೊ ಅವನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಪರವಾಗಿ ಯಾರು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ರೇಸ್ ಅಂತ ಪದ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ರೇಸ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. Don't get confused between the previous one. Sans recourse ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ negotiable instrument dishonor ಆಗಿದ್ರೆ endorser will be free from paying the compensation. Sans phrase ಅಂದ್ರೆ no one should incur any expenses on his account in respect of the negotiable instrument. ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೋ ಒನ್ ಶುಡ್ ಇನ್ಕರ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನಂಬರ್ 7, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೇಟಿವ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೇಟಿವ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಡಾರ್ಸರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಎಂಡಾರ್ಸಿ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಬರೀತಾನೆ, ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ ವೇವ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. ಈ ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ ವೇವ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಡಾರ್ಸರ್ ತನ್ನ ರೈಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ ಆಗಿರುವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಎಂಡಾರ್ಸರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ನೋಟಿಸ್ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವನು ವೇವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಪದ ಬರೆದು ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ ವೇವ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿ ಎಂಡಾರ್ಸರ್ is telling that he doesn't want to receive any notice of dishonor. So such endorsement becomes facultative endorsement. ಈ ಪದ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಂಡಾರ್ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. If he writes the word notice of dishonor waived, then the endorser will surrender his right to receive the notice of dishonor. Number 8, partial endorsement. Actually I told in essentials of valid endorsement ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅದು ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಂಡಾರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಎನ್ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬೆಲೆ 5000 rupees ಇದೆ. ನೋ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಡಾರ್ಸ್ ಇಟ್, ಈ ಒಂದು ಫುಲ್ ಚೆಕ್ ಬೇರೆಯವನಿಗೆ ಎಂಡಾರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಂಡಾರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸೇ 2500 ಪೇ ಟು ವಿನೋದ್, 2500 ಪೇ ಟು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಡಾರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. As the law recognizes only an endorsement of the entire amount, partial endorsement is not valid and does not operate as a negotiation of instrument. So ಯಾವಾಗ partial endorsement ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ and it is not enforceable by law. So endorsement should be complete in its value. So partial endorsement is not valid endorsement. And the last one, forced endorsement.
When signature of endorser is forged on the instrument, it is called forged instrument. It does not confer a better title to the endorsee. Forged endorsement ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಎಂಡಾರ್ಸರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬೇರೆ ಅವನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಫೋರ್ಜ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಫೋರ್ಜ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, that will not give a good title to the endorsee. ಎಂಡಾರ್ಸಿಗೆ ಅಂತಹ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಯಾವುದು good title ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. So these are the different kinds of endorsements that we have seen so far. So in today's class we have learnt about what endorsement is, a launch ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ essentials of valid endorsement ಯಾವ್ಯಾವುದು, different kinds of endorsements. So far we have done 6 sessions on the topic negotiable instruments. This covers your one of the units of banking regulations and operations. It is the 3rd unit of your syllabus. So this unit is completed by these 6 sessions. Please go through all the videos and try to understand what has been discussed so far. In case if you have any queries, please revert to me. I shall answer your queries. Thank you.